হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস টুডে। তো আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ক্লাস 10 অবধি কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড অ্যাঙ্গেলসের ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও শিখেছিলাম। অ্যাঙ্গেলসগুলো ছিল 0 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি। দেখো, মনে করে দেখো, এই অ্যাঙ্গেলসগুলোর ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও আমরা শিখেছিলাম 0 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি অ্যান্ড 90 ডিগ্রি। এবার আমরা আরও কিছু এক্সট্রা অ্যাঙ্গেলস সেগুলো শিখবো। সেটা যা হচ্ছে গিয়ে 15 ডিগ্রি, 7.5 ডিগ্রি, তারপরে ধরো 22.5 ডিগ্রি, তারপরে 18 ডিগ্রি, 36 ডিগ্রি। তো 18 ডিগ্রি, 36 ডিগ্রি পেয়ে গেলে তুমি অটোমেটিক্যালি 54 ডিগ্রি, 72 ডিগ্রি পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, মানে এইটা 1836-এর উপরে ডিপেন্ড করছে, কারণ বুঝতে পারছো 18 আর 72 কমপ্লিমেন্টারি, 36 আর 54 কমপ্লিমেন্টারি, সেখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ। আর আমরা বার করবো 9 ডিগ্রি। ঠিক আছে, তো এগুলো আমরা এক এক করে বার করব। দেখো কী করে করছি। তো সবার প্রথমে আমরা 15 ডিগ্রি বার করব। 15 ডিগ্রিতে অনেক রকমভাবে বার করা যায়। ধরো আমি সাইন 15 ডিগ্রি বার করছি। তো 15 ডিগ্রি ক্যান বি থট অফ in two ways. Either you can think it as 60 degree minus 45 degree, or you can think it as 45 degree minus 30 degree. By any way you will get the correct answer. So sin A minus B is sin 60 degree cos 45 degree minus cos 60 degree sin 45 degree. What is sin 60 degree? This is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, minus cos 60 is half, sin 45 is 1 by root 2. So you will get root 3 minus by 2 root 2. Now look, this is ultimately equal to cos 75 degree. Why? Because 15 degree and 75 degree are complementary angles of each other. So sin 15 equals to cos 75. Similarly, you can get cos 15 degree. Let me do this in this way: 45 degree minus 30 degree. This will be cos 45 degree cos 30 degree plus sin 45 degree sin 30 degree. Cos 45 degree is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, plus sin 45 is 1 by root 2, sin 30 is half. So ultimately you get root 3 plus 1 by 2 root 2. And this is ultimately equal to sin 75 degree, as they are complementary of each other. Next, tan 15 degree. You can think it as tan of 45 degree minus 30 degree. So you get tan 45 degree minus tan 30 degree divided by 1 plus tan 45 degree tan 30 degree. You know tan 45 degree is 1, tan 30 degree is 1 by root 3. 1 plus 1 into 1 by root 3. So you get root 3 minus 1 by root 3 plus 1. So if you rationalize the denominator, you get root 3 minus 1 whole square by 2. So ultimately you get 2 plus root 3. You get 2 plus 2 minus root 3. It is root 3 minus 1. So you get 2 minus root 3. So you can write it as cot 75 degree, because 15 75 are complementary of each other. So tan what is tan 15 degree? This is actually cot 75 degree. Okay. Similarly, we can find cot 15 degree in this way. Cot 15 degree is 1 by tan 15 degree. So we already get tan 15 degree as 2 minus root 3. So if we rationalize this, we get 2 plus root 3 by 4 minus 3. So that is 2 plus root 3. So this is actually tan of 75 degree.
Okay, after that let us find the value of tan 7.5 degree. To find tan 7.5 degree or tan pi by 24 in radian measure, this is pi by 24. So let us recall the formula. Tan of theta by 2, this will be sin theta by 2 by cos theta by 2. So sin theta by 2 by cos theta by, আসলে আমার ফর্মুলাটা মনে নেই, তাও কি করে মনে করছি। এটা হলো এবার ওপর নিচে আমি 2 sin theta by 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তাহলে কি হলো 2 sin স্কয়ার থিটা বাই 2, তলায় হচ্ছে 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 sin square theta by 2 is actually 1 minus cos theta and this is sin theta. So tan theta by 2 is this. Ever put theta equals to 15 degree. So tan of 15 degree by 2, that is 7.5 degree. 1 minus cos 15 degree by sin 15 degree. দেখো আমরা অলরেডি cos 15 ডিগ্রির ভ্যালু পেয়ে গেছিলাম, সেটাই বসিয়ে দিয়ে এখানে অকারণে আর পরিশ্রম করবো কেন। cos 15 ডিগ্রি পেয়েছিলাম হচ্ছে √3 প্লাস 1 বাই 2√2 বাই sin 15 ডিগ্রি পেয়েছিলাম √3 মাইনাস 1 বাই 2√2। তো ওপর নিচে 2√2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিন, ওপরে হবে 2√3 মাইনাস √3 মাইনাস 1, তলায় হলো √3 মাইনাস 1। এবার র্যাশনালাইজ করতে হবে, তাহলে 2√2 মাইনাস √3 মাইনাস 1 ইন্টু √3 প্লাস 1, তলায় 3 মাইনাস 1 2 হয়ে গেল। তাহলে এবার হাফ লিখলাম, লিখে মাল্টিপ্লাই করছি ভেতরে, √3 দিয়ে করলে 2√6 মাইনাস 3 মাইনাস √3, প্লাস 1 দিয়ে করলে প্লাস 2√2 মাইনাস √3 মাইনাস 1। তাহলে কী দাঁড়ালো, হাফ ইন্টু 2√6 যেরকম আছে সেরকম লিখলাম, মাইনাস √3 মানে মাইনাস 2√3 হলো। আচ্ছা দেখো 2√6 হলো, 2√3 হলো, প্লাস 2√2 একটা আছে সেটা হলো √2 হয়ে গেল, পড়ে থাকলো কি -3 -1, তার মানে কি -4। তাহলে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কী হবে ব্যাপারটা, সেটা হলো √6 মাইনাস √3 প্লাস √2 মাইনাস 2। এটা হলো tan 7.5 ডিগ্রি, √6 প্লাস √2 মাইনাস √3 মাইনাস 2। তা tan 7.5 ডিগ্রি এই ডেরিভেশনটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে, তো এটা কিন্তু প্র্যাকটিসে রাখবে যদি তুমি বার করতে পারো, ঠিক আছে। তো tan 7.5 ডিগ্রি or you can say tan pi by 24. Tan pi by 24 is √6 plus √2 minus √3 minus 2. তো একই রকমভাবে তুমি cot 7.5 ডিগ্রি বার করতে পারো, তো তার জন্য আমি আবার cot of theta by 2 ভালো একটা ফর্মুলা বার করে নিই, আমার মনে থাকে না তাই আমি ডিরাইভ করেই নিই সবসময়, কেন বেশি মনে রাখি না, আমি বেশি মনে রাখলেই মাথা হ্যাং করে যাবে। আচ্ছা ওপর নিচে 2 cos theta by 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তাহলে কী হলো 2 cos square theta by 2, তলায় হচ্ছে 2 sin theta by 2 cos theta by 2, ওপরে 2 cos square theta by 2 কত হলো 1 প্লাস cos theta, নিচে হয়ে গেল sin theta। এবার থিটার জায়গায় 15 ডিগ্রি বসাও, put theta equals to 15 ডিগ্রি, তাহলে কি হলো cot 7.5 ডিগ্রি, এখানে হলো 1 প্লাস cos 15 ডিগ্রি, নিচে হলো গিয়ে তোমার sin 15 ডিগ্রি। তো 1 প্লাস cos 15 এর ভ্যালু হচ্ছে √3 প্লাস 1 বাই 2√2, sin 15 এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে √3 মাইনাস 1 বাই 2√2। আগের বারের মতো 2√2 প্লাস √3 প্লাস 1, তলায় হলো √3 মাইনাস 1। এর ওপর নিচে √3 প্লাস 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, তো 2√2 প্লাস √3 প্লাস 1 বাই √3 প্লাস 1, তলায় হচ্ছে 3 মাইনাস 1 মানে 2 হলো, হাফ লিখলাম, লিখেও মাল্টিপ্লাই করছি, মাল্টিপ্লাই করলে কত হচ্ছে 2√6 প্লাস 3 প্লাস √3 প্লাস 2√2 প্লাস √3 প্লাস 1 প্লাস √3 প্লাস 1। তবে হিসাব করো কত হচ্ছে, 2√6 হলো, 2√6 হয়ে গেল 2√3 প্লাস 2√2, √3 হলো 2√2 পড়ে থাকলো 3 প্লাস 1 4, তবে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কী হবে √6
প্লাস রুট থ্রি প্লাস রুট টু প্লাস টু। এটা হলো, তাহলে আমি এটাকে এইভাবে বলতে পারি cot π/24 is √6 প্লাস √3 প্লাস √2 প্লাস 2 বেরোলো। এবার নেক্সট আমি 22.5 ডিগ্রিতে যাব, পরে লিখি টু ফাইন্ড tan 22.5 ডিগ্রি। তো এটার জন্য কী করবো, ওই tan of θ/2 যে ফর্মুলাটা বার করেছিলাম সেটাই আমি আপাতত দেখে দেখে লিখছি, মনে না থাকলে তো দেখিয়ে দিয়েছি কী করে বার করতে হয়। 1 - cos θ বাই sin θ। তো ঠিক আগেরবারের মতো এখানে আমি কী করবো, পুট θ = 45 ডিগ্রি। তাহলে কী হলো, ডান দিকে tan of 45/2 মানে কি 22.5 ডিগ্রি। এখানে কী হবে 1 - cos 45 ডিগ্রি বাই sin 45 ডিগ্রি। তাহলে কত হলো 1 - 1/√2, তলায় 1/√2, √2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে √2 - 1। তাহলে এটা হলো tan 22.5 ডিগ্রি। তো তুমি যদি রেডিয়ান মেজারে লেখো তো ইউ ক্যান রাইট ইট অ্যাজ tan of π/8, tan of π/8 is √2 - 1। একই রকমভাবে তুমি cot of π/8 বার করতে পারো, ঠিক আছে। কটের সময় cot θ/2 ফর্মুলাটা ইউজ করবো, কিংবা দরকার কি এখান থেকেই করে ফেলো। cot 22.5 ডিগ্রি মানে কি 1/tan 22.5 ডিগ্রি, √2 - 1 মানে আলটিমেটলি √2 + 1। খুব সহজ, এগুলো মনে রাখার কোনো ব্যাপারই না। ভুলে গেলে তো ব্যাপারটা শিখিয়ে দিলাম। এইবারে মেইন যেটা ঝামেলা সেটাতে যাচ্ছি, 18 ডিগ্রি রেশিওস বার করাটা একটু ঝামেলা আছে, সেটাতে যাচ্ছি এবার। To find trigonometric ratios of 18 degree and its multiples. তো কী করব, কীভাবে করব, এটার জন্য তুমি প্রথমে লেখো লেট θ = 18 ডিগ্রি। এর যদি 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে কী হচ্ছে 5θ = 90 ডিগ্রি। তো এটাকে তুমি লিখতে পারো 3θ = 90 ডিগ্রি মাইনাস 2θ। এবার তুমি দুদিকে কোসাইন নিয়ে নাও, কোসাইন অফ 90 ডিগ্রি মাইনাস 2θ। তো কোসাইন অফ 3θ বাইরে দিনের মাঝে থাক, ডান দিকে হয়ে গেল সাইন 2θ। এবার একটা কথা বলি, আমি যে দুম করে দুদিকে কোসাইন নিলাম, কোসাইন নেওয়ার জন্য আমি কিন্তু একটা মেন্টাল ক্যালকুলেশন করেছি। কী সেটা একটু বলে দিই। আমি যদি কোসাইন না নিয়ে সাইন নিতাম তাহলে দেখো এদিকে সাইন অফ 90 - 2θ হয়ে যেত cos 2θ। cos 2θ কোনো মাল্টিপল শেপের ফর্মুলা নেই, সব খোলা খোলা ফর্মুলা। মানে cos 2θ যে 4টে ফর্মুলা ফলো করে দেখো, 4টে ফর্মুলাই খোলা, মানে প্রোডাক্ট স্টেজে কোনোটাই নেই। কিন্তু আমি যদি cos নিই তাহলে এখানে সাইন পাচ্ছি, সাইন কিন্তু প্রোডাক্ট স্টেজে পাবো 2 sin θ cos θ। এই জন্য আমি দুদিকে cos নিলাম, ঠিক আছে। তবে cos θটাকে খুলে দাও, খুলে দিলে কি হচ্ছে 4 cos³ θ মাইনাস 3 cos θ। sin 2θটাকে খুললে হচ্ছে 2 sin θ cos θ। এবার ফলো করো, থিটা কিন্তু আমার 18 ডিগ্রি, তাহলে cos 18 ডিগ্রি 0 নয়, তাহলে cos এটা দিয়ে আমি ডিভাইড করতে পারি। ডিভাইড করে দিলে কী পাচ্ছি 4 cos² θ মাইনাস 3 = 2 sin θ। ডান দিকে লিখে দাও সিন্স cos θ = cos 18 ডিগ্রি নট ইকুয়াল 0, সেই জন্য আমি ডিভাইড করতে পেরেছি। এবার দেখো লিনিয়ার টার্মটা যেহেতু sin θ আছে, তাহলে cos² θটাকে আমাকে সাইনে নিতে হবে। তাহলে কী পেলাম 4 × 1 - sin² θ মাইনাস 3 = 2 sin θ। এবার আমি একবারে করছি, -4 sin² θ ওপাশে নিয়ে গেলে তাহলে কি প্লাস 4 sin² θ প্লাস 2 sin θ। আর দেখো 4 - 3 1 ওপাশে গিয়ে -1 হয়ে গেল। এবার চেক করে নাও 4 sin² θ প্লাস 2 sin θ, 4 - 3 1 ওপাশে গেলে -1। এটা দেখো sin θ কোয়াড্রেটিক। তো এখান থেকে আমি বাই শ্রীধরাচার্য ফর্মুলা আমি লিখতে পারি sin θ = -b প্লাস মাইনাস √b² মাইনাস 4ac বাই 2a মানে 8। তাহলে কী হলো -2 প্লাস মাইনাস √20, √20 মানে 2√5 বাই 8। তো
theta is actually 18 degree, so you get sin 18 degree equals to let's just take 2 common, -1 plus minus root 5 by 8, cancel 2. Now look, we know sin 18 degree is positive, so we can't take this negative sign, so finally we get sin 18 degree is root 5 minus 1 by 4. ডান দিকে অবশ্যই লিখে দেবে as sin 18 degree is greater than 0. so after getting sin 18 degree, এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এই ভ্যালুটা বার করে এবং এটা মনে রাখতে হবে। মনে না রাখলে ডিরাইভ করতে হবে বারবার করে, বারবার করে ডিরাইভ করতে করতে দেখবে তোমার এটা মুখস্থ হয়ে যাবে। মনে রাখতে পারলে খুব ভালো, অনেক জায়গাতেই এটা কাজে লাগবে। এবার sin 18 হয়ে গেলে পরে আমরা, আচ্ছা sin 18কে কিন্তু আমি আবার sin π/10ও বলতে পারি, সেটাও খেয়াল রেখো, ঠিক আছে? এটা পেয়ে গেলাম। এবার cos 18 বার করবো। তো cos স্কোয়ার 18 ডিগ্রি মানে কি 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার 18 ডিগ্রি, কি হলো 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার 18 ডিগ্রি মানে রুট 5 মাইনাস 1/4 তার হোল স্কোয়ার। তাহলে কি হলো 1 মাইনাস, এটাকে স্কোয়ার করলে কত হচ্ছে 6 মাইনাস 2√5/16। তো 1/16 যদি আমি কমন নিই তাহলে কি 16 মাইনাস 6 প্লাস 2√5, তাহলে কি হলো 1/16 ইন্টু 10 প্লাস 2√5। ফলো করো, কস স্কোয়ার আছে তো, তাই 16টাকে আর ডিস্টার্ব করলাম না, আমি cos 18 ডিগ্রি এইভাবে লিখছি, তোমার 1/4 √ 10 প্লাস 2√5। তো এটা হলো আমার cos 18 ডিগ্রি, ঠিক আছে? এবার একটা কথা বলি, এই যে sin 18 ডিগ্রি পেয়েছিলাম, এইটাই কিন্তু আলটিমেটলি তোমার cos 72 ডিগ্রি ভ্যালু, কারণ 18 আর 72 কমপ্লিমেন্টারি। ঠিক একই রকম যেটা cos 18 পেলাম, এটা আমার আলটিমেটলি sin 72 ডিগ্রির ভ্যালু। তাহলে 18 72 এই দুটো পেয়ে গেলাম। এবার আমি 36-এ যাচ্ছি। 36-এ যেতে গেলে আমার cos দিয়ে যাওয়াটা সুবিধা। cos 36 তাকে আমি লিখতে পারি 1 মাইনাস 2 সাইন স্কোয়ার 18 ডিগ্রি, কারণ cos টু থিটা, দেখো ফর্মুলাটা মনে করে দেখো, cos টু থিটা ছিল 1 মাইনাস 2 সাইন স্কোয়ার থিটা। তাহলে এবার এখানে কী হবে 1 মাইনাস 2 সাইন 18 ডিগ্রি ভ্যালু আমরা একটু আগে শিখে এসেছি রুট 5 মাইনাস 1/4 তার হোল স্কোয়ার। তাহলে কত হচ্ছে 1 মাইনাস, এই 2টা কেটে দেবো তাহলে 16-এর সাথে, ওপরে হচ্ছে গিয়ে 6 মাইনাস 2√5, তলায় হয়ে গেল 8। আচ্ছা 1/8 কমন নিচ্ছি, তাহলে কত হচ্ছে 8 মাইনাস 6 প্লাস 2√5। তাহলে একবারে 2 কেটে দিচ্ছি, কেটে দিলে দেখো √5 প্লাস 1/4 হয়ে যাচ্ছে। এটা 2 কেটে গেল আর √5 প্লাস 1/4, ঠিক আছে? এটা হলো cos 36। তো cos 36 মানে আমি আলটিমেটলি এটাকে sin 54 ভাবতে পারি। তো cos 36 পেয়ে যাওয়ার পর এবার sin 36 বার করাটা খুব সোজা। সেটা বার করবো কী করে, sin স্কোয়ার 36 দিয়ে প্রসিড করবো। sin স্কোয়ার 36 মানে হচ্ছে 1 মাইনাস cos স্কোয়ার 36 ডিগ্রি, তাহলে 1 মাইনাস √5 প্লাস 1/4 এর হোল স্কোয়ার, সেখান থেকে 1 মাইনাস এটা হচ্ছে 6 প্লাস 2√5/16। ঠিক আগের বারের মতো 1/16 কমন নিলাম, তাহলে 16 মাইনাস 6 মাইনাস 2√5। তো 1/16টা রেখে দিচ্ছি, ভেতরে হচ্ছে 10 মাইনাস 2√5 হলো। তাহলে দেয়ারফোর sin 36 ডিগ্রি হচ্ছে গিয়ে 1/4 √10 মাইনাস 2√5। এটা আলটিমেটলি কিন্তু cos 54 এর ভ্যালু, ঠিক আছে? তাহলে আমরা 18, 36, 54, 72 এই চারটে অ্যাঙ্গেল পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে? তো এটা পেয়ে গেলে পর আমি নেক্সট ভিডিওতে আসবো 9 ডিগ্রির ভ্যালুটা বার করতে, ঠিক আছে? ততক্ষণের জন্য বাই।